ए भनेको इभेन्ट द्याट अ स्टुडेन्ट passes a statistic test. Statistics tests. Student will pass a statistic test. B भनेको इभेन्ट द्याट अर्को एउटा स्ट्याटिस्टिक टेस्ट छ, अर्को म्याथमेटिक्स टेस्ट पनि छ है, म्याथमेटिक्स टेस्ट पनि छ। बी भनेको इभेन्ट द्याट अ स्टुडेन्ट passes a mathematics test. Mathematics test. Statistics test र अर्को छ mathematics test. अब given probability A कति दिएको छ हाम्रो statistics test को probability 2/3 probability that if both test both भनेको intersection A intersection B दिइरहेछ कति दिएको छ यहाँ 14/45 दिएको छ। अर्को probability that he pass at least one भनेको union probability A union B probability A union B दिएको छ 4/5 अब क्याल्कुलेसन गर्नु छ probability B. Find the probability that a student will pass mathematics only भनेछ है। Find the probability that what is the probability that mathematics test भनेको B क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यसको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौं A union B equals to probability A plus probability B minus probability A intersection B. हेर हामीसँग सबै भ्यालु दिएको छ। probability A union B को भ्यालु 4/5 equals to probability A is 2/3 plus probability B. Probability we have to calculate probability B and intersection here 14/45 अब यसको सिम्प्लिफाई गरेर क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ यो हामीलाई यहाँ probability B को क्याल्कुलेसन गर्नु छ। probability B क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने probability B कति हुन्छ त 4/5 minus 2/3 plus 14/45 ल यसको सिम्प्लिफाई गरी probability B को भ्यालु कति आउँछ भन त। सिम्प्लिफाई गरेर probability B क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ probability B तिम्रो सिम्प्लिफाई गरेर क्याल्कुलेसन गर्दा 4/9 आउँछ सिम्प्लिफाई गरिएर 4/9 अर्थात 20/45 आउँछ हो क्याल्कुलेट गरिएर त। नभए एकैचोटी तिमीले यसको एलसीएम गरेर तल कति आयो 45 अनि 9 minus 30 plus 4/5 plus 36 36 plus 30 plus 14 अनि कति भयो 20/45 equals to 4/5 आन्सर भयो। बुझ्यो सबैजनाले बुझ्यो। अब यसै गरी यो क्वेशन नम्बर 8 को हेर क्वेशन नम्बर 7 को त भयो। अब क्वेशन नम्बर 8 ल क्वेशन नम्बर 8 मा
Among the examined in an examination, 30% fail in statistics. A भनेको event that A र B को event यसै गरी define गरौँ. मेट्दियो अब A को probability दिएको हुन सक्छ, B को A B यसै गरी दिएको छ. एकैछिन यो मेट्दियो. Let A be the event that an examine fails in पहिलो फर्स्ट मा छ in statistics B event that an examine fails in अर्को कुन छ यहाँ कुन विषय छ यसको mathematics test ल अब यहाँ गिवन क्वेशन को गिवन के दियो क्वेशन मा गिवन छ 7 8 मा 30% fail in statistics. Probability A 30%, 0.30. 35% fail in mathematics. Probability B equals to 35%, equals to 0.35. At least one of the subject fail in at least one of the subject. At least one notation हामीले union use गर्छौं. At least को लागि union. At least one of the subject is 45%, 0.45. Here we have to find the probability that he fail in mathematics only. Mathematics event like mathematics मा fail हुने event हामी B suppose गरेको छौं. Mathematics only भनेको probability A intersection B A complement B. Mathematics only भनेको यसको Venn diagram यसरी हामीले draw गर्न सक्छौं. You were fail in statistics, you were fail in mathematics. अब mathematics only भनेको यो portion भयो. Mathematics only, fail in mathematics only. अब यो notation हामीले यसरी A complement intersection B लेख्छौं र अब A union B portion हेरौं फिगरमा A union B बाट पुरै A को इभेन्ट हटाइसकेपछि आउँछ युनियन कति छ हामीसँग probability A union B is 0.45 minus probability A is 0.30 equals to 0.15 अर्थात कति पर्सेन्ट भयो 15% स्टुडेन्ट फेल इन only mathematics. यो बुझ्यौ सबैजनाले बुझ्यौ ल यो भयो. यसैगरी हामीले क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर गर्न सक्छौं. क्वेशन नम्बर 9 हेर भयो 8 को बुझ्यौ ल नम्बर 9 Question number 9 को हेरौं. A speak truth in 60% of the cases. A speak truth in the 60% of the cases. B speak truth in 90% cases. In what percentage of cases are likely to contradict each other in stating the same fact? In stating the same fact. अब हेर त A speak truth. A speak late.
A भनेको event that A speaks truth. B भनेको event that B speaks truth. B speaks truth. Okay. A र B को event define गर्यौं. Given probability A, it means 0.60. Probability B, probability of event B is 90%. 90%, 0.90. Then हामीले probability A complement calculation गर्न सक्छौं. 1 minus probability A equals to 1 minus 0.60, 0.40, and probability B complement पनि calculation गर्न सक्छौं. Okay. तो यो त दिएको छ क्वेशन्समा गिभन दिएकोबाट यसरी यति लेख्यौं. क्वेशन त अर्कै सोधेको छ के छ? In what percentage of case likely to be contradict each other? Event define गरौं. Let D भनेको event that they contradict with each other. Contradict with each other. त्यसो भए probability D contradict भन्नुको अर्थ only one speak truth भनेर अघि हामीले लेखेको थियौं. only one speak truth. यो A र यो B छ. यो A भयो र B हो यो. अब contradict portion को लागि अब नोटेसन लेख्नु पर्दा यो पोर्सन भयो only one is A speak truth but B not. B speak truth but A not. यो दुईटा पोर्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ only one speak truth contradict. यसलाई हामीले यो दुईटैलाई D ले सपोज गर्यौं. अब कति भयो त? यो पोर्सनलाई हामीले लेख्छौं probability A intersection B complement plus probability A complement intersection B. अब एउटा कुरा यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि यो स्पीक ट्रुथ को केस इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. एक जनाले ट्रुथ बोल्दैमा अर्कोले त्यही भएर ट्रुथ बोल्ने अथवा फल्स बोल्ने हुँदैन है त. इफ A स्पीक ट्रुथ देन B नट. B स्पीक ट्रुथ बोल्न पनि सक्छ नबोल्न पनि सक्छ. स्पीक ट्रुथ A स्पीक B नबोल्न पनि सक्छ है. ल अब हेर त म्युटमा बस त. म्युट गर त सबैजनाले. ल अब हेर त यहाँ यो इन्डिपेन्डेन्ट केस एराइज भइरहेछ यहाँ. कृष्ण त्यो पार्टिसिपेसनमा तल हेर त म्युट अल होला. त्यहाँ म्युट अल गर त. पार्टिसिपेसनमा क्लिक गर अनि तल लेखिन्छ म्युट अल. गरे सर. अब हेर त यहाँ यो इन्डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले गर्दा यो इंटरसेक्शन को ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई लेख्न सक्छौं। हेर त प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन को ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई अनि प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी बी है त। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी बी। अब
यसपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं अब सबैको भ्यालु हेरेर बी ए कम्प्लिमेन्ट बी बी कम्प्लिमेन्ट ए सबैको भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गरौँ त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा ल हेर त इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी ए को भ्यालु कति लेखेको छु 0.60 इन्टु 0 त्यसपछि प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट प्रोबेबिलिटी ए 0.60 बी कम्प्लिमेन्ट 0.10 प्लस प्रोबेबिलिटी 0.40 इन्टु 0.90 र यसको फाइनल क्याल्कुलेसन गरेर त कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ क्याल्कुलेसन 0.42 equals to 42%. यसरी हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अब यो हिसाबले क्वेशन नम्बर अब 9 को भयो 10 को पनि हेरौं क्वेशन नम्बर 10 ल क्वेशन नम्बर 10 मा के दिएको छ हेर Question number 10 ma probability that contractor will get plumbing plumbing contract लाई A suppose गरा let 10 number मा let A भनेको event that a contractor will get plumbing contract A भयो अब B event B मा के छ B मा हेर त अर्को कन्ट्र्याक्ट पनि दिएको छ होला इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट event that a contractor an electric contract given question अनुसार given के दिएको छ र त plumbing contract को probability A is given 2/3 probability that he will not get भनेको छ not get भनेको अब यो will get electric contract को B छ will not get electric contract को हामीले B complement यसरी नोटेसन दिन्छौं B complement हाम्रो यहाँ नि रहेछ B complement हुने भयो इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट भयो 5/9 5 divided by 9 यसैगरी find the probability that at least one contract भनेको union probability A union B यहाँ दिएको छ at least one contract 4 divided by 5 भयो what is the probability that he will get both contract को लागि अब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने बोथ भनेको इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नु छ नाउ हामीलाई प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B क्याल्कुलेसन गर्छ यसको फर्मुला
probability A plus इसको फर्मुला हामीले युज गर्छौँ हेर अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर probability A दिएको छ 2 divided by 3 upon plus यो हेर त probability B कम्प्लिमेन्ट दिइरहेछ probability B क्याल्कुलेसन गर्न probability B भनेको 1 minus probability B complement 1 minus 5 divided by 9 कति हुन्छ 4 by 9 4 divided by 9 B कम्प्लिट कति भयो 4 divided by 9 अनि माइनस यो युनियन कति हुन्छ युनियन A युनियन B दिएको छ कति हुन्छ भन्दा नि 4 by 5 दिएको छ अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ यसको अहिले हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो कतिले जान्छ 45 3 15 गर्दा 30 plus 20 minus 36 50 minus कति हुन्छ 50 minus 36 14 14 upon 45 अब हाम्रो फाइनली आन्सर के आयो त both finally the probability that the probability that he will get both contract both the contract is both the contract will be is कति भयो त 14 upon 45 यो हाम्रो आन्सर यो बुझ्यौ सबैजनाले बुझे हैन कति मिनेट बाँकी छ हाम्रो यो क्लास कम्प्लिट हुनलाई सकिनलाई 8 मिनेट ल एउटा क्वेशन 11 को त्यसो भए भइन्छ क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ ल क्वेशन नम्बर 11 को हेरौँ 11 नम्बर 11 मा यो a bag contain 20 tickets marked with 1 to 20 one ticket is drawn at random लेखा त पहिला one ticket is drawn at random from a bag containing कति छ containing 20 tickets 20 tickets NS भनेको 20 बाट एउटा हेर त के भनेको छ यहाँ 20 कार्ड 20 वटा टिकट्स बाट कतिवटा टिकट सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ 20 टिकट्स बाट एउटा टिकट सिलेक्सन 20 C1 20 वटा बाट एउटा सिलेक्सन त 20 C1 भनेको 20 भयो अब यसपछि सोधेको छ find the probability that it will be multiple of 2 and 5 दुईटा इभेन्ट भयो सपोज गरौँ पहिला लेट ए भनेको it will be भनेपछि एउटा कार्ड सिलेक्टेड कार्ड event that it will be multiple of first मा छ 2 multiple of 2
र बी भनेको सपोज गरौँ बी भनेको इभेन्ट that it will be multiple of 5 अब यहाँ ए कतिवटा ए कुन भयो त ए मल्टिपल अफ 2 कुन हुन्छ 2 20 तो 20 वटा टिकट 1 देखि 20 सम्म लेखिएको छ त्यसमा 2 एउटा कार्ड 2 लेखिएको अर्को 4 2 को मल्टिपल 6 8 10 12 14 16 18 र 20 गरिकन कतिवटा भयो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनए हाम्रो एन्ड भयो 10 कार्ड यसैगरी बी इभेन्ट विल मल्टिपल अफ 5 कुन त 5 10 15 20 त कतिवटा भयो एनबी कति भयो 4 4 अब तर हामीलाई त यहाँ क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नु छ एन्ड 2 एन्ड 5 त्यसो भए ए इन्टरसेक्सन बी कति हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको कमन एलिमेन्ट कुन छ यहाँ एउटा चाहिँ 10 अर्को 20 दुईवटा 20 यसको एन ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कति भयो त 2 भयो दुईटा अब हामीले छुट्टा छुट्टै प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गरौँ त प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी र प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी प्रोबेबिलिटी ए यानी ए अपॉन एनएस ए कतिवटा छ 10 10 upon 20 प्रोबेबिलिटी बी कति छ 4 upon 20 र क्वेशन नम्बर हेर त एकचोटी यो त सोधेको छैन ए र बी त सोधेको छैन सोधेको चाहिँ के छ इट विल बी मल्टिपल अफ 2 एन्ड 5 एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन त्यही भएर प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी अपॉन एनएस 2/20 भनेपछि 0.10 है त प्रोबेबिलिटी दैट अब हामीले लेख्न सक्छौं यहाँ प्रोबेबिलिटी हेन्स प्रोबेबिलिटी दैट it will be multiple of 2 and 5 is 0.10 यो भयो हाम्रो आन्सर फर्स्ट सेकेन्ड मा के छ it will be multiple of 2 or 5 और भनेको त युनियन प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी क्याल्कुलेसन गरौं प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी अब हेर त प्रोबेबिलिटी ए कति दिएको छ 10/20 10/20 भनेको 10/20 0.50 यो भनेको 0.20 त यो भयो 0.50 प्लस 0.20 माइनस इन्टरसेक्सन 0.10 यसको फाइनल आन्सर हाम्रो कति हुने भयो 0.60 यसको मिनिङ के भयो hence probability that it will be multiple of 2 or 5 is 0.60 यो भयो हाम्रो आन्सर बुझ्यौ सबैजनाले ल कति टाइम बाँकी छ अब less than 1 minute 1 minute ल डिस्कस यो के रे इन्ड गर त क्लास फेरि जोइन म यताबाट